जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री को आपण मानक स्वागत। आज आम आमर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति गल्प जहाँकि आम ओडिशार कोण सारा भारतर विश्वर कोण अनुकोण रे गुंजरित हेउछि एवं हेउथिबो मध्य आमर प्रथम ओडिया गल्प रेवती। आसंतु शुणिबा गल्प रेवती। लो रेवती लो रेबी लो निया लो चुली। कटक जिल्लार हरिहरपुर प्रगना मध्यरे गोटे मफसल ग्राम नाम पाटपुर। ग्राम मुंडामुंडी रे गोटे घर, अगिली पिछिली चारि बखरा, खंजा पाचिरी चालियारे ढेंकीचाल, अगणा मध्यरे कूଅ, आगकू दांड द्वार, पछकू बाड़ी द्वार। बाड़ी द्वार मेला घरे दांड लोके बसा उठा करती। प्रजा माने खजना देवाक आसी एइठारे बसंती। श्यामबंधु महांती जमीदार तरफरु ग्रामर करण। मासकू दरमा 2 टंका। दरमा छाड़ी पाउती विशोधनी बाहालहणा इत्यादि 2 पैसा हाथ पैठ हुए। सबू मिसेइले मासकू 4 टंकार उणा हेब नहीं। संसार एक रकम चले। एक रकम क्या बोले भल चले। एइटा हेला नहीं सेइटा घरे नहीं एपरी कथा घरर काहारी मुहरु सुना जाए नहीं। बाड़ी रे साग मुग छाड़ी सजना 2 गछ, घरे लगा पड़ियो, बरस बियाणी गाई 2टा बंधा, दूध टिकिए चल्हा मंदाए हांडी तले लगी थाए। बुढ़ी चसु मिसाई घसी पारी दिए। काठ किणा बोधे नहीं। जमीदार 3.5 माण जमी चसीबाकू देइचंती। धान बळे नहीं कि कमे नहीं। श्यामबंधुटी बड़ सीधासळख लोक। प्रजा माने मानती, सुख पाती। बापरे धनरे कही दुआर दुआर बुली खजना असुल करे। काहारी ठारू अन्याय रे पैसाटिए निए नहीं। प्रजा माने खजना दे पाउती मागंती नहीं। से 4 आंगुली तालपत्र रे खंडे पाउती लेखि बळे बळे चाल रे गुंजी दे जाए। जमीदार पियादा आसिले गाँ को छाड़े नहीं। आपे हाथ ओठ धरी धुआखिया 2 पैसा अंटारे गुंजी दे विदा करे। श्यामबंधु घरे खाइबाकू कुटुंब 4 जण। आपे 2 पराणी, माँ बुढ़ी, 10 बरसर झियो, गोटे झियो। झीटीर नाम रेवती। श्यामबंधु संज बेले पिंडारे बसी कृपा सिंधु बदन गाए आउ भजन गाए। केबे केबे काठ दीपरुकाठी उपरे बैठाटिए थोई भागवत पढ़े। रेवती पाखरे बसी शुणु थाए। से मुहे मुहे ढेर भजन शिखिगलाणी। ता पिला मुहकू भजन गुड़िक खूब माने। संज बेले बापा पाखरे बसी भजन गाइले गाँर कौनसी कौनसी लोक आसी शुणती। रेवती बापा पाखरु गोटे भजन शिखिथिला। सेईटी गाइले श्यामबंधु बड़ खुशी हुए। प्रतिदिन झील को गाइबाकू कहे और रेवती गाए। कागे करिबी गुहारी तुमे न चाहिले नाथ गरीब जीव सरी। कर बा न कर त्राण पदे समर्पिछि प्राण हृदय अछि तम नाम धरी। तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि। शीतल कर जीवन प्रेमामृत दान करी। 2 वर्ष तले स्कूल डेपुटी इन्स्पेक्टर मफसल गस्त को जिबा समय पाटपुर रे रातिटिए रही जाइथिले। ग्रामर मुखिया 4-5 जन लोक कुहा पछा करिवारु दीपोटी बाबू ओडिशा विभागर इन्स्पेक्टर ठारू रिपोर्ट करी गोटे अपर प्राइमरी स्कूल बसाई देइछंती। शिक्षक वेतन मासकू 4 टंका। एई 4 टंका सरकार रु मिले। एहा छड़ा प्रति पिला मासकू 9 लेखे दियंती। शिक्षकटी कटक नॉर्मल स्कूल रो अवधान विभागर उत्तीर्ण छात्र। नाम वासुदेव। नामटी जेपरी वासुदेव लोकटा मध्य सेहीपरी वासुदेव। टोकाटार भितर बाहर सुंदर। गाँ मझिरे चली जिबा बेले मुंड टेकी काहाको चाहे नहीं। बयस अंदाज 20। सुंदर रूप जेमंत गोटे चाउल रे गढ़ा। पिलादिने पिहुला रोग होइतिला। ता माँ मुंडरे ततला बोतल मुह चिन्ह देइथिला। से चिन्ह आज जाए अच्छी बरम से चिन्ह ताको माने
ବାସୁଦେବ ପିଲା କାଳରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ, ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ମଣିଷ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବ ଜାତିରେ କରଣ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କରଣ। କେବେ ପୁନେଇ ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ପିଠାପଣାଟା ହେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇକି କହି ଆସେ, ବାପା ବାସୁ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁମ ମାଉସୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାୟା ଲାଗିଗଲାଣି। ରେବତୀ ମା ବାସୁକୁ ଦେଖିଲେ କହେ, ଆହା, ମା ଛେଉଣ୍ଡଟି କ'ଣ ଖାଏ, କିଏ ତା ଖାଇବା ଦେଖୁଛି। ବାସୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଘଡ଼ିଏ ଅଧେ ବସି ଆସେ। ବାସୁକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବାସୁ ଭାଇ ଅଇଲେ, ବାସୁ ଭାଇ ଅଇଲେ ବୋଲି ରେବତୀ ପାଟି କରି ବାପକୁ କହେ। ରେବତୀ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତିଦିନ ପଠିତ ପୁରୁଣା ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବାସୁକୁ ଶୁଣାଏ। ବାସୁକୁ ସେଇ ଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ଦିନେ ସେ କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠାରେ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଲୁଗାସିଆଁ ଶିଖନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣା ମନର କଥା ବାସୁଦେବକୁ କହିଲା। ବାସୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାନେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେହି କଥାଟି କହିବି ହେଉଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା। ଦୁଇ ଚିଲାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଆକୁ ଆଉ ଜେଜିକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଖବର ଦେଲା। ମା କହିଲେ, ହଉ ହଉ ପଢ଼ିବୁ। ଜେଜି କହିଲେ, ପାଠ କ'ଣ ଲୋ, ମାଇକିନା ଝିଅଟା ପାଠ କ'ଣ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖେ, ପିଠାପଣା କରିବାକୁ ଶିଖେ, ଝୋଟି ଦିଆ ଶିଖେ, ଦହି ମୁହାଁ ଶିଖେ, ପାଠ କ'ଣ? ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ରେବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ବସି ଭାତ ପୁଞ୍ଜାଏ ଆଣ, ଡାଲି ପାଣି ଟିକିଏ ପକେଇ ଯା, ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବୋହୂ ପ୍ରତି ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ବୁଢ଼ୀ କହି ବସିଲେ, ହଁ ରେ ଶ୍ୟାମ, ରେବି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ପାଠ କ'ଣ ରେ, ତିରିଲା ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହେଉ କହୁଛି ତ ପଢ଼ୁ। ଝଙ୍କଡ଼ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଝିଅମାନେ ଯେ ଭାଗବତ ବୋଲି ପାରନ୍ତି, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ ଗାଆନ୍ତି। ରେବତୀ ଭାରି ଖପା ହେଇଯାଇ ଜେଜିକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ଯାଲୋ ବୁଢ଼ୀ ଡୁଗୁରିଟା। ତାହା ବାଦ ଅତି କରି ବାପାକୁ କହିଲା, ନା ବାପା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହଁ ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ସେଦିନ କଥା ସେତିକି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଉପରଓଳି ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ପାଖରେ ବସି କିତାବର ମୂଳ ପୁଡ଼ାଠାରୁ ଶେଷ ପୁଡ଼ା ଯାଏଁ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଛବି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରାଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମ ରେବି ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି। ରେବି ଧାଇଁ ଯାଇ ମାଆକୁ କିତାବର ଛବି ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ତାହା ବାଦ ଜେଜିକୁ ଦେଖାଇଲା। ଜେଜି କିଞ୍ଚିତ୍ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲା, ହଁ ଯା। ରେବି ତାହାକୁ ଦୂର ଗାଳି ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ପାରି ଗାଧୁଆ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାର ହେଉଅଛି। ବାସୁଦେବ ଆସିଲେ କିତାବ ପଢ଼ାଇ ଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦେଲା ସ୍ୱରେ ଅ, ସ୍ୱରେ ଆ, ହର୍ଷ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼େଇ ଦିଏ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢ଼ିଗଲାଣି। ମଧୁରାଓଙ୍କର ଛାନ୍ଦମାଳା ପଢ଼ିଯିବା ବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଳି ବାଜେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବସି ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧକରୁ କିଛି କଥା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କଥାର ଉପସଂହାର। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, କି ମା, ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କି? ବୁଢ଼ୀ, ହଁ ଭଲ ତ ହେବ, ଜାତି କଥାଟା ବୁଝିଛୁ ନା? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲି? ଭଲ କରଣ, ଗରିବ ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାତି ଭଲ। ବୁଢ଼ୀ, ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି କଥାଟା ଆଗ ପଚାର। ଘରେ ରହିବ ତ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ଘରେ ନ ରହି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? 1000 ହେଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ? ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ଏହି କଥାର ମର୍ମ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ସେ ଜାଣେ। ମାତ୍ର ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାହାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ରକମ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାକୁ ବାପା ଆଗରେ ବାସୁ ଭାଇ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଲାଜ ମାଡ଼େ।
ଅକାରଣ ସକାରଣ ସବୁବେଳେ ହସ ମାଡ଼େ। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ ଦୁଇ ଓଠ ବୁଜି ହସ ଲୁଚାଏ। ଏଣିକି ବାସୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ତୁନି ତୁନି ପଢ଼େ, କେତେବେଳେ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ କରେ। ପଢ଼ା ସରିଲେ ପାଟି ବୁଜି ହସି ହସି ଘରକୁ ପଳାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟକୁ ଧରି କାହାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ, 5 ଡାକରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ରେବତୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ କେବେ ବାହାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଖପା ହୁଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନ କାହାର ଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫଗୁଣ ମାସିଆ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଅଚାନକ କାହୁଁ ବାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଛି। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ସତେପରା ଟୋକେଇଟିଏ କାଖେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟଉଛି। ଏପରି ସମସ୍ତେ ମଣନ୍ତି। ଦୁଆରକୁ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ। ମାଇକିନା ଦିଟା କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟା ଡାକପାଡ଼ି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁଦେବ ଶୁଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଲା। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣା ଶରୀର ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ହାତ ବୁଲଉଥାଏ। ପାଣି ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାଏ। ବେଳ 3 ପ୍ରହରେ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ବାସୁ ଏ ବ ଆଗିଲା। ବାସୁକୁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରେବତୀ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଶୁଣି କହିଲେ, ହୋଇଗଲା ପରା, ଦେଖ ଦେଖ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ବାସୁଟା କାଲିକା ପିଲା, ଆଉ 2ଟା ଭୁଆସୁଣୀ। ଗ୍ରାମର ବନା ସେଠି ଧୋବା ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ। ତା ଦେହକରେ 500 କି 60 ପାର କଲାଣି। କାଲି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୁଗାପଟା 2 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଭରସା। ଗାମୁଛାଟାଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କୁରାଢ଼ିଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହାଜର ହେଇଗଲା। ଗ୍ରାମରେ କରଣ ସେହି ଘରକ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାସୁଦେବ 3 ଜଣ ଧରାଧରି କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ସେ ସମୟର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଅକ୍ଷମ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁଆଁ ତାରା ଉଇଁଲାଣି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ରେବତୀ ମା ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଦିନ 2 ପ୍ରହର ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ହାଟ ହେଲା, ରେବତୀ ମା ନାହିଁ। ଦିନ ଚାଲିଯାଏ। କାହାରି ଲାଗି ଦିନ ବସି ରହେ ନାହିଁ। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା, କାହାର ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା। ଦିନ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ମାସ କଟିଗଲାଣି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ 2 ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ତହବିଲ ବାକି ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଜମିଦାର ଲୋକ ଆସି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଜମିଦାର ଘର ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପରି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଅସୁଲ ହେଲେ ଜମିଦାର କଚେରୀରେ ପଇଠ ନ କରିବା ଯାଏଁ ତାହାର ନିଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଗାଈ 2ଟି ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳି, ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଜମିଦାର ଚଷିବାକୁ ଯେ 3 ମାଣ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଛଡ଼େଇ ନେଲେଣି। ହଳିଆଟା ବା ଘରେ ଆଉ କିଆଁ ରହିବ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସିଏ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବଳଦ 2ଟା 17.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକା ଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଯାହା ବଳିଥିଲା ସଟାବଟା କରି ମାସେ ଚଳିଲା। ଆଜି ଢାଳଟା, କାଲି ପିତ୍ତଳଟା, ସଟାବଟା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦାରେ ଆଉ ମାସେ ଗଲା। ବାସୁ 2 ଓଳି ଦୁଆରକୁ ଆସେ, ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ଥାଏ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବସାକୁ ଯାଏ। ବାସୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଆଈବା ନାତୁଣୀ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳେଇ ବଳେଇ କିଛି ଦେଲେ ତାହା ଠଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସୁ ଜାଣିପାରି ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ 1-2ଟା ପଇସା ନେଇ ସଉଦା କିଣିଦିଏ। ସେଇ 2 ପଇସାର ସଉଦାରେ 8-10 ଦିନ ଚଳିଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାଉଣି ଦରକାର। ବାସୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ନଡ଼ା କିଣି ଆଣି ବାଡ଼ିରେ ଗଦେଇ ଯାଇଛି। ଶରଣ ହେବାରୁ ଛପରବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ବସି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। କେବଳ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସି କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଠାରେ ରାତି କଟେ। ରେବତୀ ଧକେଇ ଧକେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଏବେ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ। ବାୟାଣୀ ପରି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାନ୍ଦିବାର ଊଣା କରି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏତେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ନେନିଗଲା। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଢଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଯେ ଦିଶୁନାହିଁ ତାହାର କାରଣ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେଲାବେଳେ ରେବତୀ ଆଖିରୁ 2 ଧାରା ବହି ଯାଉଥାଏ। ଡରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନହିଲେ ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାଠଟି ପରି ବସିଥାଏ। ବାସୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, କାରଣ ରେବତୀ ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁନଥିଲା। ସେଇ ଆସିବି ସିନା ପଢ଼େଇ ଦେଲା। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ବାସୁକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ।
ବାସୁ ନହେଲେ ଘର ଦଣ୍ଡେ ଅଚଳ। ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ଛିଡ଼ି ନାହିଁ। ଜମିଦାର ଘର ଲୋକ ଆସି ଆଜି ଏ ହିସାବଟା କାଲି ସେ ହିସାବଟା ମାଗେ। ବାସୁ ନହେଲେ ପାଞ୍ଜିବିଡ଼ାରୁ ପଢ଼ି ପତ୍ର ବାଢ଼ିଦେବ କିଏ? ତଥାପି ବାସୁ ନଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ସହଜ କଥାରେ କେବେ କେବେ ଆପଣା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। ରେବତୀ ଆଉ ଏଣିକି ପିଲା ନୁହେଁ। ତାହା ପାଟି ଆଉ କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପାଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ପାଟି କରି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ର ଆଉ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ। ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ତହିଁରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟି ଏକାବେଳେକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ରାତି ସମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ମା ଏଇଠାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାହା ଆଖିରେ କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଅଛି। ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏକଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦିବାନିଶି ଅନୁକ୍ଷଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ। ଜେଜେମା ଡରରେ ଖାଇବାକୁ ବସେ, ଭୂଇଁରୁ ପ୍ରାୟ ଉଠେ ନାହିଁ। ଦେହରେ ହାଡ଼ଚମ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଛି। କେବଳ ବାସୁଦେବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଉଠି ବସେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଜଳ ଜଳ କରି ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଅନେଇଲେ ସାନ ନିଶ୍ୱାସଟେ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦିଏ। ବାସୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆଖିରେ ବାସୁଦେବ, ଚିନ୍ତା ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟଟା ବାସୁଦେବମୟ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜିକୁ ହାତ ଗଣତିରେ 5 ମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ। ଠିକ୍ ଦିନ 2 ବେଳେ ବାସୁ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ଥେଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟେଇଲା। ବାସୁ କହିଲା, ଜେଜେମା। ବାସୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜେଜେମା ବୋଲି ବରାବର ଡାକେ। ଡିପୋଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିହରପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ରେବତୀ କବାଟ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭାଗ୍ୟେ କବାଟଟା ଧରିଥିଲା, ନଚେତ୍ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ବାସୁ 5 ଦିନ ସକାଳେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣ କିଣି ଆଣି ଅଗଣାରେ ଥୋଇଦେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜୁହାରଟିଏ ହେଇ ଶନିବାର ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ବାହାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବାପା, ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଦେହ ପାହାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବେଳଟାରେ 2ଟା ମୁହଁରେ ଦବୁ। ଏହା କହି ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକାଇଲା। ରେବତୀ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆଜିକା ଚାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ରକମ। ଆଗେ ବାସୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ସେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଅଛି। ବାସୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଗକା ଚାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆଗେ ବାସୁର ଯେମନ୍ତ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ରେବତୀକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। ଆଖି ଫେରାଇ ନେବାକୁ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ବାସୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ। ଘର ବାହାର ଅନ୍ଧାର ପୂରିଗଲାଣି। ରେବତୀ ସେଇପରି ଚାହିଁଥିଲା, ସେଇପରି ଚାହିଁଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ଡାକିବାରୁ ତାହାର ଚେତନା ହେଲା। ଘର ବାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ରେବତୀ ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି। ଆଜି 6 ଦିନ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଆଗରେ 2 ଥର ମୁହଁ ମାରି ଗଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି। ହରିହରପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୋଲାବୋଲି ହେଲେ। ହରିହରପୁରରୁ ଫେରିଆସିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁରର ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧଇଲା। 4 ଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲା। ଅଧରାତି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ହାୟ ହାୟ କଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ମା ମାଇକିନିଆମାନେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କେହି କହିଲା, ଆହା କି ରୂପରେ, କେହି କହିଲା କି ଧୀରରେ, କେହି କହିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ଯେ ମାଛିଟିକି ମୋର କହିବ ନାହିଁ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାହା କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଠି ଆସିଲା। ଆହା, ବାପ ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲୁରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରି ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରୁ ମରିଗଲା, ନଚେତ୍ କେଭେ ମରିନଥାନ୍ତା। ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ରେବତୀ ଘରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଦିନଟା ଗଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ବାୟାଣୀ ପରି ହେଇଗଲାଣି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ନାହିଁ। କେବଳ ରାଗରେ ରେବତୀକୁ ଗାଳି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ, ଦାଣ୍ଡ ଗଲା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଦିଶୁନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଯାଇ ରେବତୀକୁ ପାଇଲା। ଡାକିଲା। ଜବାବ ନ ପାଇ ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା, ଭାରି ଜ୍ୱର। ଦେହରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଢେର ବେଳ ଯାଇ ବସି କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ କରିବ? କାହାକୁ ଡାକିବ?
मन मध्यरे जगत संसार खोजिला, पाखरे काहाକୁ देखिला नहीं। किछि स्थिर करि न पारि खपा होई कहिला, जहाँ आपणा किया तहिंकी इलाज किया। अर्थात तू पाठ पढ़िबार जोर हैला, मु कौन करिबी। दिने गला, 2 दिन गला, 3 दिन गला, 4 दिन गला, 5 दिन मध्य गला। रेवती माटी लगी जाई पड़ी रही। आखि फिटाऊ नहीं, डाकिले उत्तर नहीं, ऊँचू हेबाकु मध्य नहीं। आज 6 दिन। रेवती सकाळु 2-4 थर पाटी करी गलाणी। बुढ़ी पाटी शुणी पाखक गला, देहरे हाथ बुलाई देखिला गोड़ हाथ शीतल। डाकिले हूँ हूँ जवाब देला। कटमट करी मुह को चाहू अच्छी। किछि पचारिले किछि न पचारिले मध्य केते कथा कहि पकाउछि। कौनसी कविराज देखिले तृष्णादाह प्रलापश्च इत्यादि श्लोक पढ़ी कहते सन्निपातस्य लक्षणम। मात्र बुढ़ी किछि खुशी हैला। देहरे ताती नहीं, कथा कहु नथिला, पाटी फिटेइलाणी, चाहू नथिला, आखि फिटेइलाणी, पानी पीवाकु मागिलाणी। 6 दिन हैला जीभरे पानी टोपाए बाजी नहीं। 4टा पथी पेटरे पड़ले झीवटा उठी बसिबो। तू शोईथा, मु पथी रांधि आणे। यह कही बुढ़ी बाहर को बाहरी आसिला। पथी रांधिब कौन? घरे पाछिया, कुंढेई, हांडी, आटिका सबू खोजिला, मुठाए चाउल नहीं। दीर्घश्वासटी पकेइला। बासु 5 दिन को चाउल डाली किणीदे जाइथिला। सेतिरे 10 दिन किया चलीगला। बुढ़ीर दृष्टिशक्ति थिले बुझी पारि थांदा। बसी विचार कले बुद्धि दिसे। घरे कंसा बासन किछि नाही। हातरे कणा ढाल पड़िला। सेईटा धरी सा दुकान को बाहरला। हरिसा घर ग्राम मझिरे। ताहार रीतिमत दुकान नहीं। डाली लुण तेल रखि थाए। कौनसी दिन विदेशी लोक पहुँचीगले किणती, केबे हेले ग्राम लोकंकर किछि दरकार हेले किणती। बुढ़ी ढालटी धरी हरिसा दुआरे पहुँचला। हरिसा बुढ़ी हाथ में ढालटा देखी अर्थटा बेस बुझीगला। बुढ़ी आपणार अभिप्राय जणाइबारु हरि ढालटा हाथ में धरी चारिपाख देखी कहिला, नहीं नहीं, मो घरे चाउल नहीं। आउ यही कणा ढालटा रखी किए चाउल देब? हरि घरे जे चाउल नथिला ता नुहे, देबाकू मध्य इच्छा। तेबे सस्तारे नेबार कथा। चाउल नथिबार शुणी बुढ़ी मुंडरे तो वज्र पड़ला। कौन करिबी? झीवटा ज्वररू उठिची, ता मुहरे कौन देबी? घड़िए बसीगला। बेल बुड़ीगलाणी। हरि को 2 थर अनेइला। जाए झीवटा कौन करुछि देखे। ढालटी धरी उठुची। हरि कहिला, दियो दियो ढालटा दियो, घरे देखे कौन अच्छी। हरि ढालटा रखी 4 माण चाउल, अधमाण जाई, किछि लुण देला। बुढ़ी 4-6 जगह बसी उठी घरे पहुँचला। एपर्यंत बुढ़ी दांतरे दांत काठी बाजी नहीं। देह मनर कष्ट कथा कौन कहबू। घरे पहुँची रेवती की डाकिला। ताहार विश्वास रेवती भल हो गलानी। पानी काढ़ीदेव, से भात रांधिब। रेवती जवाब न देबारु भारी खपा हो जाई डाकिला, लो रेवती, लो रेबी, लो निया, लो चुली। जवाब नहीं। एणे रेवतीर सन्निपात रोग क्रमश बढ़ुअछि। भयानक जंत्रणा। देह क्रमश शीतल हो जाउछि। जीभ सुखीगलाणी। भयंकर पिपासा। जीभटा जेमंत बाहर को चली जाउछि। थंडा जगह को जीवार इच्छा। घर जाक गड़ी गड़ी बाहर को आसिला। सुख लगिला नहीं। बाड़ी दुआर को जाई पिंडारे बसिला। दिन शेष हो आसिलाणी। खूब पवन बहुची। बाड़ को आउजी बसिला। बाड़ी जाक अनेइला। बापा गला बरस एई कदली गछ लगेइथिले। भंडा बाहरलाणी। 2 वर्ष तले माँ गोटे पिजुली गछ बाड़ीरे रोइथिले। रेवती धाई धाई कूरू पानी ढाळे से गछरे देइथिला। से गछ केडेटिए हेलाणी। फूल धरिलाणी। से गछ देखी माँ मनरे पड़िले। बुद्धि स्थिर नहीं। मन चंचल। लगालगी किछि कथा मनरे पड़ू नहीं। मात्र मातार आनंदमयी मूर्ति आ मनरू छाड़ू नहीं। संज गड़ीगलाणी। गछमूलरू डाल उहाड़ू अंधार गुड़ाक बाहरी बाड़ी पूरी गलाणी। आउ किछि दिशु नहीं। आकाश को चाहिला। पहरकिया ताराटी को धकधक होई किरण बाहरुची। एक ध्यान रे रेवती से तारा को चाहि अछि। आखिरे आ पलक पड़ू नहीं। तारार आकार क्रमश बढ़ी जाइछि। चक्र परी आकार हो गलाणी। आहुरी वृद्धि, क्रमशः वृद्धि, क्रमशः उज्ज्वल। आहा, ए की मूर्ति तारा मध्यरे। शांतिदायिनी, प्रेममयी, आनंदमयी मातांकर अभया मूर्ति बसी स्नेहरे कोलू नेबा सकाशे डाकुअछंती। माँ 2 गोटी किरण हस्त बढ़ाई देले। से किरण 2टी आसी 2 चक्षु स्पर्श करी हृदय रे प्रवेश कला। से अंधकार मध्य आउ कौनसी शब्द नहीं, केवल निश्वास शब्द। से शब्द क्रमश प्रबल, खूब दीर्घश्वास। शेष माँ माँ 2 थर अस्पष्ट शब्द शुभिला। बाड़ी निस्तब्ध, नीरव।
ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ରେବତୀ ଶୋଇବା ଜାଗା ଦେଖିଲା, କେହି ନାହିଁ। ଘର ଯାକ ବାହାର ଅଗଣା, ଢେଙ୍କି ତଳ, ଢେଙ୍କି ଲାଞ୍ଜି କାହିଁ ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବ। ସେଇ ଡାକ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା। ପିଣ୍ଡାଟା ଭୂମିଠାରୁ 2 ହାତ ଉଚ୍ଚ, ହାତେ ଚଉଡ଼ା। ମଲା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ହାତ ବୁଲେଇଲା। ନାକରେ ହାତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଶବ୍ଦ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଦୁଲଦାଲ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି।